In the last class, we discussed about the vermiculture technique. In today's class, we'll start with the vermicompost or vermicomposting. So, already you guys might have come across this term vermicompost, that is nothing but the compost obtained from the worm's action. So, the vermicomposting is the process of turning organic debris into worm castings. The worm castings are very important to the fertility of the soil. So, why these vermicomposting process is famous nowadays? It's due to because of the high mineral content present in these worm castings. Due to this process, these vermicompost process is popular as a commercial business. So these vermicompost process is mainly done in order to obtain the compost. So uh, this is the vermicomposting, that is nothing but the organic matter or a food debris will be or converted into the vermicompost or a biofertilizer by the action of these earthworms are called as a vermicompost. So after learning this vermiculture importance and everything, we should know what are these benefits of this vermicompost. So these vermicompost, it is a nutrient rich compost which helps better plant growth and ಕ್ರಾಪ್ ಇಲ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಂತಾನೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ fields for the production of good crops or in order to get a good amount of crop yield. So these compost helps in better plant growth and crop yield. Then it improves physical structure of the soil. So ಈ ಒಂದು ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ soil. Then it enriches the soil with microorganisms. So these vermicompost will enrich the soil with microorganisms, and vermicompost increases water holding capacity of the soil. So these vermicompost will increase this water holding capacity of the soil, and also it enhances the germination and plant growth and crop yield. So due to this property, these vermicompost is oftenly used in the agricultural fields as it enhances the germination of the seeds, and it will enhance the plant growth, and it also give the good amount of crop yield. Then these vermicompost improves the root growth of the plants. Then it is helpful in the elimination of the bio waste. So the main property or a purpose of doing vermicomposting is it will eradicate the elimination of the bio waste. So we will get n amount of solid waste from the kitchen, from the plant, or from environment. We will get many bio waste. So in order to reduce this bio waste, these vermicompost is done. So it will help the environment. Also it will protect the environment from the pollution as well as also from the health hazards. So these are some of the benefits of vermicompost. Then ಈ ಒಂದು ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ, ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ವರ್ಮಿ
ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅವು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥವಾಮ್ಸ್ ಬೇಕು. ದ ಅರ್ಥವಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕೀ ರೋಲ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೀ ಇನ್ ಅ vermicompost or a vermi technology. So with the help or with the action of these earthworms, the organic matter will be converted into the fertilizer. So the important materials for vermicomposting, those are earthworms, then pre-digested or decomposed organic waste. ಯಾವ್ಯಾವು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟು ಅಥವಾ ಡಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟನ್ನು ಅಪ್ಟೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥವಾಮ್ಸ್ ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬೇಕು. ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರೀ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟು ಈ ಒಂದು ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆರ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್. ದೆನ್ source of water and sprayer. So in order to maintain the moisture in the bed of these vermicompost, the water is necessary. So source of water and sprayer are the material used in a vermicomposting. Then the tools for harvesting. So after these worms action, we will get this vermicompost. So in order to harvest this vermicompost, we need some of the tools. So tools for harvesting. Then if we have to set up this vermicompost, we need a suitable place. So these are some of the materials used, or some of the materials are important during this vermicomposting. Those are earthworms, pre-digested or decomposed organic waste, source of water, tools for harvesting, and suitable place. So this is the vermicomposting process where the earthworms play a major role in converting or degrading this organic matter into the biofertilizer. So then comes the ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್. ದೋಸ್ ಆರ್ ಪಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಂಡ್ರೋ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಪಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಟೆಲ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಪಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಂದರೆ ಒಂದು ಪಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. With the help of the cement or the bricks, they will form or they will make the pits, and in that one they will add some of these organic waste, and they will maintain they will keep these organic waste for decomposition. After decomposition, they will inoculate the earthworms for vermi composting. So after the earthworms activity, they will feed on this organic material present in the pit, and these earthworms will feed on this organic material, and they will excrete the things which it had fed. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಬರುವಂಥ ಮ್ಯಾಟರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪಿಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮೇನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ಪಿಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ we will add the organic material and keep for degradation, and after the degrading that we'll add this earthworms. So ಇಲ್ಲಿ ಐತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಿಟ್ ಮೆಥಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಕ್ಸಿಂದ ಅಥವಾ ಸಿಮೆಂಟಿಂದ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪಿಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಈ ಒಂದು ಪಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅದು ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾಮ್ಸನ್ನ ಇನಾಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನಾಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅರ್ಥವಾಮ್ಸು ಆ ಒಂದು ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ
ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಫೀಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟೆಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ವರ್ಮಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಪಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಪಿಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದ ಪಿಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಬ್ರಿಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ವಿಂಡ್ರೋ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿಂಡ್ರೋ ವರ್ಮಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ವೇರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೈಲ್ ವಿಂಡ್ರೋ are simply piles of mixed bedding and feed that are inoculated with worms are allowed to stand until the processing complete. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಪಿಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ವಿಂಡ್ರೋ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟು ಸಾಯಿಲು ಮತ್ತೇನು ಅಂತಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಹಿಪ್ಪೆಗತೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಹಿಪ್ಪೆಗತೆ ಹಾಕಿ ರೋಸ್ ಗತೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ರೋಸಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥವಾಮ್ಸನ್ನ ಇನಾಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ ವಿಂಡ್ರೋ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದೀಸ್ ವಿಂಡ್ರೋ ಮೆಥಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಎನಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಪಿಟ್. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಹಿಪ್ಪೆಗಟ್ಟೆ ರೋ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಅರ್ಥವಾಮ್ಸನ್ನ ಇನಾಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮೆಥಡಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಂಡ್ರೋ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ವಿಂಡ್ರೋ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ವೈಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಂಡ್ರೋ ಮೆಥಡ್ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿಲ್ ಸಿ ಮೇನ್ಲಿ ದೀಸ್ ವಿಂಡ್ರೋ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟು ವರ್ಮಿ ಕಲ್ಚರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಂಡ್ರೋ ಮೆಥಡನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎದಕ್ಕಂದರೆ ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟನ್ನ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ರೋ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥವಾಮ್ಸನ್ನ ಇನಾಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇನಾಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಡೇಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದೀಸ್ ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ವೈಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ವಾಟರ್ ಓವರ್ ದ ಕವರ್ಡ್ wormy bed to maintain 40% of moisture in the bed. Bed should be mixed thoroughly to prevent it from becoming compact. ಇಲ್ಲೇನು ವಿಂಡ್ರೋ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅದು ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟನ್ನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫುಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫುಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಕೌಡಂಗ್ ಇರುತ್ತಾ, ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಇರುತ್ತಾ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇನು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಮೊದಲೇ ಒಂದು 10 to 15 ಡೇಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಯ್ಶ್ಚರನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ವಿಂಡ್ರೋ ಮೆಥಡ್. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆಗಿಂದ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವಾಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನಾಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನಾಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ವಾಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ವಿಂಡ್ರೋ ಮೆಥಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ವಿಂಡ್ರೋ ಮೆಥಡ್. ಸೊ these are the two methods used in a vermicompost process. So then comes the process of vermicomposting. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಮೆಥಡ್ ಒಳಗಡೆ 2 ಮೆಥಡ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಪಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ನೋಡ್ತೀರಿ, ವಿಂಡ್ರೋ ಮೆಥಡ್ ನೋಡ್ತೀರಿ. ದೆನ್ these are the pictures related to this vermicompost methods, pit method and windrow method. Then ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತಾ ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಮೇನ್ಲಿ ಸಿ ದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಪಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಮಿ ಬೆಡ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 2 process which are included in this ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಪಿಟ್. ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಪಿಟ್ಟನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಪಿಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬೈ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಇನ್ ದ
ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಸುಟೇಬಲ್ ಏರಿಯಾ. ಆ ಒಂದು ಸುಟೇಬಲ್ ಏರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಶೇಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸನ್ಲೈಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಈ ಥರ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಯಿಲನ್ನು ಡಿಗ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಪಿಟ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಪಿಟ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಅ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸೈಜಸ್ ವಿತ್ ಬ್ರಿಕ್. ಪ್ರಾಪರ್ ವಾಟರ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಪಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಆರ್ the suitable place has to be decided. After that we have to start formation of this compost pit. In that pit we may construct the single pit or we may construct the different size pit. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪಿಟ್ ಆದರೂ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಬಲ್ ಪಿಟ್ ಆದರೂ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 4 ಇರುವಂಥ ಪಿಟ್ ಆದರೂ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೇನು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವುದು ಥರ ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಪಿಟ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಅ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸೈಜಸ್ ವಿತ್ ಬ್ರಿಕ್. ಪ್ರಾಪರ್ ವಾಟರ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಇಫ್ ಆ ಒಂದು ಪಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಕಾಸ್ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಟು ದ ಅರ್ಥ್ವಾರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಪಿಟ್ ಈಸ್ ನೆಸಸರಿ. ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಮಳೆ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಪಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತ್ಕೊಂತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ್ವಾರ್ಮ್ಸ್ದು ಸಾಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತಾ, ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಳಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತಾ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದೀಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದ ವಾಟರ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಈಸ್ ನೆಸಸರಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ pit. Then make a column of water at the center of the wormy pits beside the parapet wall to avoid the ant menace. ನಮ್ಮದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂದು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೀವಿ, ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು. ಸುತ್ತ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪೈಪ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ನಿಂದ್ರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಎದಕ್ಕಂತಂದರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆ್ಯಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಮಿ ಕಲ್ಚರ್ ಪಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವು ದೇ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಟು ದ ಅರ್ಥ್ವಾರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆ್ಯಂಟ್ ದೀಸ್ ವಾಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ದೀಸ್ ವರ್ಮಿ ಪಿಟ್ ಈಸ್ ನೆಸಸರಿ. ಇದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಪಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದೀಸ್ ರೂಲ್ಸ್. ದೆನ್ 4-chambered pit will allow the natural as well as the continuous movement for the earthworms from the chamber with the matter that is fully composed to chamber with the waste that has been processed already. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಪಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪಿಟ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಬಲ್ ಪಿಟ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 4-chambered ಪಿಟ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲೇನು ಅಂತಾರೆ ಈ ಥರ ಹೋಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಾನೆ ದೀಸ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥ್ವಾರ್ಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪಿಟ್ಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಫೀಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಅರ್ಥ್ವಾರ್ಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್. ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ಪಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫೀಡಿಂಗ್. ಈ ಒಂದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥ್ವಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪಿಟ್ಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಪಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಫುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಅರ್ಥ್ವಾರ್ಮ್ಸ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಹೋಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ 4-chambered pit will allow the natural as well as continuous movement for the earthworms from the chamber with the matter that is fully composed to chamber with the waste that has been processed already. ಏನು ಅಂತಾರೆ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟಿಂದ ಒಂದು ಪಿಟ್ಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಡ್ ಏನಂದರೆ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ಅನದರ್ ಪಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು
ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಫುಡ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ, ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕೌಡಂಗರ ಹಾಕಿರಿ, ಯಾವ್ದಾರ ಹಾಕಿರಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಾ ಅಂತಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಂತ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅರ್ಥ್ ಅದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂಥರ ಬ್ರೌನಿಷ್ ಕಲರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟು, ಮತ್ತೇನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂಥರ ಚಾಪುಡಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಒಂದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಪಿಟ್ಟಲ್ಲಿ. ಆ ಥರ ಏನು ಅಂದರೆ ಬ್ರೌನಿಷ್ ಕಲರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಈ ಅರ್ಥ್ ಒಂದು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಫೀಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟವು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ this is about the preparation of the compost pit. Then second one is preparation of the vermi bed. ಇಲ್ಲಿ ಪಿಟ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಪಿಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತಾನೆ ಬೆಡ್ಡನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನಾಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅರ್ಥ್ವಾಮ್ಸನ್ನು ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಮಿ ಬೆಡ್ಡನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ವರ್ಮಿ ಬೆಡ್ ಹೆಂಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವರ್ಮಿ ಬೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಮಿ ಪಿಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಕ್ಸಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಿಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ಪಿಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇನಾಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ಥ್ವಾಮ್ಸ್. ಸೊ ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಬೆಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಬಿಫೋರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಅರ್ಥ್ವಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒಂದು ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಬೆಡ್ನ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಮಿ ಬೆಡ್ ಈಸ್ ಅ ಲೋಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಡೌನ್ ದ vermi bed. So it is about 15 to 20 centimeter thick. It is placed properly upon a layer of course of sand along with the broken bricks. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರಿಕ್ ಇಂದ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಮಿ ಪಿಟ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹಾಕ್ತಾರಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೊಕೊನಟ್ ಕಾಯರ್ ಮತ್ತು ಜೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಸು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಎದರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದ ಕೊಕೊನಟ್ ಕಾಯರ್, ಹಸ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಟ್ರ್ಯಾಶ್. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಕಾಯರ್, ಹಸ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಟ್ರ್ಯಾಶ್ ದ ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಕೊಕೊನಟ್ ಕಾಯರು, ಜೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಸು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕೊಕೊನಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಶು, ಇವೆಲ್ಲ ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಡ್ರೈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಶನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಇವು ಬರ್ತಾವಲ್ರಿ, ವೀಟದು ಸ್ಟ್ರಾ ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಡ್ರೈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ red or black soil is added. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್ ದೀಸ್ ಅರ್ಥ್ವಾಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫೀಡ್ ಆನ್ plant material as well as the soil material. So the addition of this soil is necessary. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಕಾಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ವೇಸ್ಟ್ addition of red and black soil is necessary. So after adding these red and black soil, ಡ್ರೈ ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರಾಸು, ಒಣಗಿರುವಂಥ ಗ್ರಾಸು ಮತ್ತು ಒಣಗಿರುವಂಥ ಡ್ರೈ ಸ್ಟ್ರಾ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು. ಆಫ್ಟರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಡ್ರೈ ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಆ್ಯಡ್ ದ ಕೌಡಂಗ್. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಕೌಡಂಗು ಮತ್ತು ಕೌಡ್ ಸ್ಲರಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದು ಒಂದು ಏನು ಅಂತಾರೆ ಬಿಫೋರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೌಡಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲರಿ ಯು ಶುಡ್ ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ ಡ್ರೈ ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಸ್. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೀವ್ಸ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಲೀವ್ಸು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ವೇಸ್ಟು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕೌಡಂಗ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು. ಆಫ್ಟರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದೀಸ್ green leaves and vegetable waste, put about 200 kgs of rotten cow dung and 200 kgs of crop residues. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕೌಡಂಗು ಮತ್ತು ಕ್ರಾಪ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂನ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ವೇ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಲೀವ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಆರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ದ ವಾಟರ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್.
After sprinkling water, we have to, after sprinkling the water, we should inoculate these earthworms. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇನಾಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಇನಾಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಪಿಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಓಲ್ಡ್ ಜೂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಹಸ್ ಆರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿಗ್ಗರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅವೇ. ಇದಿಷ್ಟು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಪಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಅರ್ಥ್ವಾಮ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಕೊಕೊನಟ್ ಕಾಯರು, ಜೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾ, ಮತ್ತು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಟ್ರ್ಯಾಶನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಲೇಯರಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೈ ಸ್ಟ್ರಾ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ವೇಸ್ಟ್ ಫುಡ್ಡು, ಕೌಡಂಗು ಅವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವೆಜಿಟಬಲ್ ವೇಸ್ಟು, ಲೀವ್ಸನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೌಡಂಗನ್ನು ಹಾಕೋದು. ಕೌಡಂಗನ್ನು ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ 200 ಕೌಡಂಗು, 200 ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ವೇಸ್ಟನ್ನೇ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಲೇಯರ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಲೇಯರ್ ಹಾಕಿಂದ ಏನು ಅಂತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥ್ವಾಮ್ಸನ್ನ ಇನಾಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇನಾಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅಂದರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೀವ್ಸು ಮತ್ತು ಕೌಡಂಗದ್ದು ಸ್ಲಡ್ಜು ಮತ್ತು ಕೌಡಂಗ್ ಸ್ಲರಿ, ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೈ ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕಿ ಈ ಒಂದು ಪಿಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಓಲ್ಡ್ ಜೂಟ್ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕವರ್ ಮಾಡೋದು. ಎದಕ್ಕಂದರೆ ಈ ಜೂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಎದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ದೀಸ್ ಜೂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ವಿಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಿಟ್. ಮತ್ತು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬರ್ಡ್ಸಿಂದ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಮಿ ಪಿಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಲೀವ್ಸ್, ಹಾರ್ಡ್ ಲೀವ್ಸು ಅಥವಾ ಜೂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸಿಂದ ಏನು ಅಂದರೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಪಿಟ್. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ದು ಪಿಟ್ಟನ್ನು ಹೆಂಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ sand will prepare the compost pit. After that we have to prepare the wormy bed for the inoculation of the earthworms. So ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಮಿ ಬೆಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ವರ್ಮಿ ಬೆಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇನಾಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ earthworms. So these earthworms will start feeding on this organic material. So after feeding on this organic material, they will excrete the things with the help of this gut. They will excrete the things from the digestive system. Those are called as a ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್. ಈ ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತಾ, ಆ ಬ್ರೌನಿಷ್ ಕಲರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್. ಸೊ ದೀಸ್ ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಈಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ NPK concentration, or NPK amount is more in case of the ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟನ್ನು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ yield, ಆರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ plants. These are some of the advantages of this vermi compost. So this is about the brief explanation regarding the vermi compost. And we already learned the benefits of this vermi compost, materials for vermi composting, and methods used in vermi composting, and process of vermi composting. So this is the brief explanation regarding the vermi compost. In the next class we will study about vermi filtration. Thank you.